بہت ہی اہم خبر ہے اور بہت ہی افسوسناک ایٹ دا سیم ٹائم اوبویسلی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے. میں چاہوں گا اس پہ ذرا آپ کی رائے ہم تک پہنچے. آپ اس بہت بڑی خبر کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ کوئی 41 سال کے بعد اس طرح کا سانحہ ایرانی قوم فیس کر رہی ہے. 1981 میں محمد الرجائی ایران کے جو صدر تھے ان کو ایک بم دھماکے میں شہید کیا گیا تھا. اس وقت ایک تنظیم اس وقت بھی موجود ہے، وہ مجاہدین خلق کمیونسٹ تنظیم ہے، انہوں نے ان کو شہید کیا تھا ایرانی صدر کو. تو آج جو ہے وہ تقریباً 41 سال کے بعد ایک اور ایرانی صدر، اگرچہ ان کو شہید نہیں کیا گیا لیکن وہ ایک غیر فطری طور پر ایک حادثے میں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے. تو ہمارے لیے ایک دکھ کی بات ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے ہزاروں سال کے تہذیبی رشتے ہیں، خاص طور پہ 1000 سال جس میں مسلمانان بر صغیر جو ہیں وہ ایک فارسی تہذیب کا پرشنٹ ایج کا حصہ تھے. ہمارا بہت کے آنے سے پہلے کے جو 1000 سال ہیں جس پہ لوگوں کا آنا جانا، آپ عمارتوں کو دیکھیں، ناموں کو ہمارے دیکھیں، رشتے ناطے دیکھیں، خونی تعلق دیکھیں، ہماری کتابیں دیکھیں، ہماری تہذیب دیکھیں، ہماری آپ پینٹنگز دیکھیں، ہماری آپ شاعری دیکھیں، ادب دیکھیں، تو ایک بہت گہرا ہمارا تعلق ہے ان دونوں ملکوں کا. جو بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے میں جو تعلق میں ٹرانسفارم ہونا چاہیے تھا ہمارے پولیٹیکل اور اکنامک تعلقات میں، وہ اس طرح نہیں ہو پایا. خاص طور پہ انقلاب کے بعد، انقلاب سے پہلے ہمارا بہت گہرا تعلق تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کچھ شکوک و شبہات ہمارے درمیان میں ایسے رہے کہ ہمارا وہ تعلق اس پہ نہیں ہو سکا. آپ کی اجازت سے ذرا ہم سب کے لیے جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، بالکل دکھ کی بات ہے. ایک دفعہ پھر ہم ان کو بتاتے ہیں، جائیں اپنے ساتھ رکھیں، آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جن کا کل سے جو چاپر ہے وہ لاپتہ تھا، حادثے کا شکار ہوا تھا. اس وقت مختلف انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے انکلوڈنگ الجزیرہ ان تہران ٹائمز کہ اس ہیلی کاپٹر حادثے کے اندر ابراہیم رئیسی ایرانی صدر وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ گورنر بھی موجود تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے. اور 1960 کے اندر 14 دسمبر 1960 مشہد کے اندر پیدا ہونے والے ایرانی صدر سابق چیف جسٹس بھی رہے ہیں، چیف جورسٹ بھی رہے 2019 سے لے کر 2021 تک. اس کے علاوہ 2021 سے لے کر 2021 سے لے کر اب تک ایرانی صدر بھی تھے. اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس بات کا قوی امکان تھا کہ آنے والے انتخاب کے اندر وہ دوبارہ سے صدر منتخب ہو سکتے ہیں. 8ویں صدر تھے ایران کے بطور صدر جو کہ خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور اگر دوبارہ منتخب ہوتے تو اٹ کوڈ بی 9th ٹائم. اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں موجودہ صورتحال میں تو موجودہ صورتحال میں ان کا رول انتہائی اہم تھا، خاص طور پہ جب مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، جس طرح فلسطین کے اندر صورتحال ہے اس وقت، اسرائیل کی جو حملے جاری ہیں یا اسرائیل کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، اس پر بڑی ہارڈ لائن ایران نے لے رکھی تھی. سو اس وقت یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کسی سازش کا نتیجہ ہے یہ، لیکن بہرحال ایک اچھا لفظ زیغم خان صاحب نے استعمال کیا کہ غیر فطری ہے ان کا اس طریقے سے دنیا سے جانا، اور انتہائی افسوسناک خبر جو اس وقت ہم تک پہنچ رہی ہے. بالکل، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ اس ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں. زیغم خان صاحب، میں یہی جاننا چاہوں گی، پاک ایران تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو ہم دیکھتے ہی رہے ہیں، لیکن حالیہ جو ان کا دورہ تھا پاکستان کا، اس کے بعد ہم کافی پازیٹیو تھے دونوں ممالک کے تعلقات کو لے کر بھی، تو کیا اثر پڑے گا ان تعلقات پر اب؟ میرے خیال ہے ہمیں پازیٹیو ہی رہنا چاہیے. دیکھیے، جو ڈپلومیسی انہوں نے کی حال ہی میں وہ ایک بہت بڑا اور بڑا جرأت مندانہ قدم تھا. یعنی پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ بہت خراب ہونے کا ایک چانس پیدا ہو گیا تھا. جنوری میں پہلے ایران نے، اور اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایران کی افواج کے کسی حصے نے صدر صاحب کی اجازت کے بغیر پاکستان کے اندر ایک اٹیک لانچ کیا، ایک ڈرون اٹیک لانچ کیا، جو وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے انسرجنٹس جو وہاں جا کے کارروائیاں کرتے ہیں دہشت گرد، ان کے خلاف. تو پاکستان نے پھر 18 جنوری کو ایران کے اندر اٹیک کیا اور پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے جو انسرجنٹس تھے ان کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا. اب یہاں سے ساری دنیا یہ توقع کر رہی تھی کہ ہمارے تعلقات بہت ہی خراب ہو جائیں گے، اور جبکہ ہماری کوشش رہی ہے کہ ایران سے اچھے تعلق رہے. اس میں ابراہیم رئیسی نے جس طریقے سے جرأت مندانہ ڈپلومیسی کی، یعنی بجائے جھگڑے کو بڑھانے کے انہوں نے ایک مکمل کوشش کی کہ نہ صرف پیچھے ہٹا جائے بلکہ تعلقات کو بہتر کرنے کا ایک نیا چیپٹر کھولا جائے. اس کے لیے وہ خود یہاں تشریف لائے اور خود یہاں انہوں نے مذاکرات کی اور ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہوا. یعنی ایک لحاظ سے جو ہمارے معاملات تھے دہشت گردی کے معاملے پہ، جو شکوک و شبہات ہیں، جو مسائل ہیں دونوں ملکوں کے، اس کو حل کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا.
फिर दोनों मुल्कों के जो तिजारती और माशी ताल्लुकात हैं उस पर पेशरफ्त के लिए बड़े इकदाम उठाए गए। ये उनकी लेगेसी है जो हमें याद रहेगी पाकिस्तानियों को, और उनकी अच्छी एक मेमोरी रहेगी कि वो जाते हुए और जाने से थोड़ा अरसा पहले ही पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का एक चैप्टर खोल कर गए और एक नया रास्ता बना गए पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के लिए। तो ये फिर एक खास बात है, और मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो रास्ता है, जो भी उनकी नई क़यादत आएगी, इसको आगे लेकर चलेगी। और पाकिस्तान भी जाहिर है उनकी मेमोरी के एहतराम में और उनकी जो डिप्लोमेसी है उसको देखते हुए और खुद जो पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है उसको आगे लेकर चलेगा। अच्छा खान साहब, वैसे तो ये हादसा ही है और इसको हम उसी नज़र से ही देखते हैं, लेकिन जब भी कोई इतनी बड़ी शख्सियत किसी गैर फितरी अंदाज में, जैसा आपने कहा, वो अगर दुनिया से जाए तो उसमें सवालात खड़े होते हैं, और ख़ास तौर पे अगर वो ईरानी सदर हों तो हमें मालूम है कि ईरान की बड़ी हार्ड लाइन्स रही हैं टूवर्ड्स अमेरिका, टूवर्ड्स इज़राइल, बहुत से मामलात के ऊपर, और खित्ते के अंदर भी उनकी तलखियाँ मौजूद रही हैं मुख्तलिफ जगहों पे। ज़्यादा हम इसको डीप डाउन नहीं जाते, लेकिन आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसको हम किसी साजिश के तनाजुर में भी देख सकते हैं आने वाले वक्त में, आपको लगता है कि इस पर कोई तहकीक भी होनी चाहिए या होगी, जिसके बाद हम ये मुकम्मल तौर पर डिटर्मिन करें कि ये हादसा ही था? देखिए, जब इतने बड़े आदमी की, एक सदर की शहादत होती है, उनकी वफात इस तरह के हालात में होती है, तो आप कभी भी फौरी तौर पर यह नहीं कह सकते कि इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी, जब तक कि कोई बात साबित ना हो जाए। हमें जनरल ज़ियाउल हक का जो एक्सीडेंट है, जो उनका जहाज गिरा था, वो अभी तक याद है। आज तक हम ये बहस कर रहे हैं कि क्या वो हादसा था या किसी ने प्लान किया था। अब ईरान का जो एक मामला है कि ईरान और इसराइल के दरमियान में जो तनाज़े है, उसकी वजह से इसराइल मुसलसल ईरान में इस तरह के काम करता रहता है, टारगेट करता रहता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने तकरीबन जो है वो 4-5 ईरान के जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको टारगेट किया है। यानी वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी टारगेट करता है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां इस तरह की करता है। और इस वक्त ईरान में, ईरान और जो इसराइल है उसके दरमियान में काफी टेंशन मौजूद है। फिर जब हुकूमत होती है तो हुकूमत के अंदर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं, उसके अंदर भी गद्दारी हो सकती है, मसले हो सकते हैं। तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि इसके पीछे कोई भी ऐसा वाकया नहीं था, अगरचे बज़ाहिर ये लगता है कि गैर फितरी वाकया है, एक हादसा हुआ है और इसके पीछे मौसम है, लेकिन तहकीक के बाद ही मालूम होगा। तहकीक के बाद ही मालूम होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज़ैकम खान साहब। पाक ईरान ताल्लुकात की भी हमने बात की और इसराइल के साथ ईरान जो तनाज़ा था, जो कशीदगी थी, उस पर भी बात की। खित्ते की ओवरऑल सियासत पर क्या असरात होंगे? देखिए, मेरे ख्याल में खित्ते पर इस वजह से बहुत ज्यादा असरात नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जो ईरान का सिस्टम है, ईरान पर एक ही पार्टी हुकूमत कर रही है, और वो पार्टी अगर मैं कहूँ यानी ईरानियन उलमा है। तो ईरान की एक बड़ी मजबूत जो है वहाँ का एक सिस्टम है जिसको उलमा लीड कर रहे हैं, और वही सिस्टम ही चलेगा। तो जो एक नया शख्स आएगा वो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा। यानी जब ईरान में कोई रवैया बदलता है या सिस्टम बदलता है तो वो पूरे एक मुकम्मल निज़ाम में तब्दीली का नतीजा होता है, एक निज़ाम की सोच में, उसके फिक्र में कोई तब्दीली का नतीजा होता है। मैं नहीं समझता इसकी वजह से ईरान की फॉरेन पॉलिसी पर या सिक्योरिटी पॉलिसी पर किसी तरह के कोई असरात मुरत्तब होंगे। लेकिन जाहिर है हर शख्स का एक अपना मिजाज भी होता है। कुछ जो लीडर होते हैं वो अपने अंदाज में ज्यादा प्रोएक्टिव होते हैं, जिस तरह रईसी साहब जो है पाकिस्तान के साथ प्रोएक्टिव अंदाज में। इसमें खान साहब कोई ना कोई साजिश का एलिमेंट निकलता है कहीं ना कहीं, दो के अभी तहकीकात बाकी हैं, कुछ भी कहना कब्ल वक्त है, लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट निकलता है, और आपने कहा कि इसराइल के साथ जो एक तलखी है वो कहीं ना कहीं अगर ये मौजब बनती है तो इससे जो ओवरऑल एक स्ट्रेंथ है मुल्क की, आमिन आप अगर टॉप लीडरशिप को टारगेट करते हैं इन केस और कामयाब भी हो जाते हैं तो उस पर असर तो पड़ता है। बहरहाल कहीं ना कहीं एक एलिमेंट आता तो है कि एक सेटबैक तो बहुत बड़ा होता है ये, इन केस इफ इट हैपेंस। देखिए, सेटबैक तो हर लीडर का जाना होता है। लीडर रोज रोज तो नहीं बनते, आसानी से तो नहीं बनते। हर मुल्क का एक लीडरशिप का एक पूल होता है, और उस पूल में से जब किसी को ले लेते हैं, और खास तौर पर एक ऐसा आदमी जो टॉप पर बैठा होता है, जो मुल्क चला रहा होता है, वो जब एकदम से एक अननेचुरल तरीके में जाता है तो मुल्क के लोग को उसकी एक कीमत देनी पड़ती है। अब अगर कहीं से तहकीक में ये बात निकलती है कि इसके पीछे कोई साजिश थी, कोई मुल्क था, फिर तो ईरान को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, फिर ईरान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हर मुल्क जिसके सरबराह के साथ कोई ऐसा वाकया होता है तो वो फिर उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि ऐसी कोई बात ना हो, क्योंकि फिर उसके नतीजे में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन एक लीडर का लॉस यकीनन एक मुल्क के लिए बहुत बड़ा लॉस है।
बेशक हम अपने देखने वालों को एक बार फिर खान साहब आप साथ ही रहिए, बताते चलें हेली कॉप्टर हादसा जिसके बारे में कल मुतज़ाद खबरें आ रही थीं, इस वक्त ये डिटर्मिन हो रहा है मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स की तरफ से कि इब्राहिम रईसी साहब जो कि ईरानी सदर हैं इस हादसे के अंदर जाँ बहक हो गए हैं। ईरान और अज़रबैजान के सरहदी इलाके में एक डैम के इफ्तिताह के मौके पर वहाँ मौजूद थे और उसके बाद वापसी पर उनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में इस वक्त न सिर्फ ईरान के सदर बल्कि गवर्नर और वज़ीर ख़ारिजा भी इस हादसे के अंदर जाँ बहक हो गए हैं। ताज़ा तरीन खबर है, ये हादसा तकरीबन तब्रेज़ जो इलाका है वहाँ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। पहाड़ियाँ हैं, बहुत शदीद धुंध थी, बहुत टफ वेदर कंडीशंस थी, जिस के बाद